Girls, today we are going to discuss some important topic for today's generation. If anyone can prepare food by yourself, animals also can prepare their food for itself. No, isn't? Animals and humans cannot make their own food. Thus, humans and animals are directly or indirectly depend on plants. Okay, so today we are going to discuss the lesson crop production and management. Okay. Plants and animals are a main source of food for all the organism, isn't it? Now we can see the introductions. But in this lesson, green plants make their own food using a process called photosynthesis. Green plants have a chloroplast, so it make their own food by itself by using a process called photosynthesis. Animals and humans cannot make their own food. Animalஸும் ஹியூமன்ஸும் அவங்க ஃபுட்டு அவங்களா மேக் பண்ணுறது இல்லை. They are directly or indirectly depend on plants. Energy from the food is used by the organism for carrying out their various body functions. இப்போ நமக்கு எனர்ஜி தேவை, நம்ம பாடி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒர்க் ஆகுறதுக்கு we need a food. Okay, so plants and animals are the main source of food for all the organism. Okay, now we can discuss the agricultural practice. Agricultural is the backbone of our country, isn't it? It is the backbone of our economy. Okay, so here agricultural practice, the word agricultural practice means a collection of principles to apply for farm production and we get a better yield. Okay, this is a called agricultural practices. Organic farming is also a example for the agricultural practices as well as a sustainable agriculture. Now we can see the following things, that is the tariff crops and rabi zaid crops. These are depend on a seasons. Okay, the crops which are sown in a rainy season, that is a tariff crops. That is from June to September we can crop the tariff crops. For example, paddy, maize, soya bean, groundnut and cotton or tariff crops. Rabi crops na enna, the crops grown in winter period வந்து tariff crop rabi crops வந்து grow பண்ணுவாங்க. That is from October to March. For example, என்னென்ன crops, wheat, gram, pear, mustard, linseed, these are the crops can grown in a winter season. Zaid crops means summer season la grow பண்ணுவாங்க. These crops which are grown in a summer seasons are called zaid crops. For example, muskmelon, watermelon, cucumber or example for zaid crops. Then according to the utility, crops are classified as below: food crop, fodder crop, fiber crop, oil crop, ornamental crop na 5 classify பண்ணிருக்காங்க. First we can see the food crop. What is food crop? Paddy and maize are cultivated for எதுக்கு human consumptionக்கு வந்து cultivate பண்ணுறாங்க. பேடியிலேருந்து ரைஸ் கிடைக்குது. maize are cultivated for human consumption. Fodder crop means what? These are useful for the livestock consumption. For example, sorghum, millets. Livestock means food consumption for goat and cow. Okay, these are the useful for livestock consumption. For example, sorghum, millets. Okay, this is a fodder crop. Fiber crop means these crops are used for the cottage and textile. For example, cotton crop is used for the textile industry. Okay, oil crops are useful in a large scale for consumption or industrial uses. Oil can be used in
for our human consumption and also useful for the industrial uses. For example, groundnut and sesame. Groundnut is for human consumption, isn't ornamental crops. These are utilized for the landscape gardening. For example, croton and bougainvillea. These are the ornamental crops we can plant on a landscape gardening. Next, we can see it is a kharif crop. Okay, they can crop the paddy. It is a rabi crops and it is a zaid crops. Watermelon, bitter gourd, cucumber, muskmelon can grown in a zaid crops. It is a fodder crops for animals consumption, food crops for a human consumption. It is a oil crop by the plant sunflower. We can get a oil. Okay, then we can see the fiber crops, cotton for textile and jute. Okay, then we can see the soil preparation, sowing of seeds, adding manure and fertilizers, harvesting of crops. These are things we can see in a slide. Okay, these are the basic practices of crop production: soil preparation, sowing of seeds, adding manure and fertilizer, and harvesting. These are the basic practices of crop production. First one is soil preparation. How the soil can be prepared before the crop production. The most important aspect in agricultural process is to loosen the topsoil. Main important என்னன்னா அக்ரிகல்ச்சரில் டாப் சாயில் மேலே உள்ள சாயில் வந்து எப்படி இருக்கணும், லூசனாக இருக்கணும், ரொம்ப லூஸாக இருக்கணும். த லூசன் சாயில் ஹெல்ப்ஸ் இன் அ க்ரோத் ஆஃப் எர்த்வார்ம் அண்ட் சாயில் மைக்ரோப்ஸ். லூசன் சாயில் தான் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும், எர்த்வார்ம் அங்கே க்ரோ ஆகுறதுக்கும் அண்ட் சாயில் மைக்ரோப்ஸ் வந்து நல்ல க்ரோத் கொடுத்து அந்த அந்த எர்த்வார்ம் வந்து என்ன பண்ணும், பிளான்ட்டை என்ரிச்மெண்ட் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் க்ராப்பை வந்து என்ரிச்மெண்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ லூசன் சாயில் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, லூசன் த டாப் சாயில் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராசஸ். தீஸ் ஆர்கானிசம் ஆட் ஹியூமஸ் டு த சாயில் அண்ட் ஆர் ஃப்ரெண்ட்லி டு ஃபார்மர்ஸ். These organisms, that is the growth of earthworm and soil microbes வந்து some organism வந்து play an important role in a soil fertility. Okay, so these organisms add humus to the soil. Soilக்கு நல்ல fertility கொடுக்கும் and are friendly to the farmersக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். Plant absorb water, minerals, nutrient and air from the soil through their roots. Plant எப்படி அப்சர்வ் பண்ணும், வாட்டர், மினரல்ஸ், நியூட்ரியன்ட் அண்ட் ஏர் எதில் இந்த ரூட்லேருந்து அப்சர்வ் பண்ணும். ஸோ சாயில் லூசனாக இருந்தால் தான் இதெல்லாம் எப்படி பிளான்ட் வந்து அப்சர்வ் பண்ணும், வாட்டரை அப்சர்வ் பண்ண முடியும், மினரல்ஸ், நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் ஏர். ஓகே, ஹென்ஸ் இட் இஸ் எசென்ஷியல் டு ப்ரிப்பேர் த சாயில் இன் அ ப்ராப்பர் மேனர். ஸோ இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு ப்ரிப்பேர் த சாயில் இன் அ ப்ராப்பர் வேல வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் த கல்டிவேஷன் ப்ராக்டிஸ். பிஃபோர் நம்ம கல்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம சாயில் வந்து இதுக்கு கல்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு தகுதியானதா அப்படின்னு பார்க்கணும். ஓகேவா, த சாயில் ப்ரிப்பரேஷன் மெத்தட்ஸ் ஆர் கிவன் பிலோ. ஓகேவா, சாயிலை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதுக்குன்னு மெத்தட்ஸ் வந்து இருக்குது. ஓகேவா, 3 மெத்தட்ஸ் இருக்குது. First one is a ploughing. It is a process of loosening and turning the soil up and down to facilitate the availability of nutrient in the root zone of a cultivating crop. Okay, இது வந்து இட் இஸ் அ ப்ளவுவிங் வந்து சாயிலை வந்து லூசனிங் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ். ஓகே, இது ஃபெசிலிட்டேட் த நியூட்ரியன்ட் வந்து ரூட்டுக்கு வந்து கிடைக்கணும் சொல்லி இது பண்ணக்கூடியதான் ப்ளவுவிங். ப்ளவுவிங்கில் வந்து ப்ளவ், ஹூ, கல்டிவேட்டான்னு ஃப்ரீ அக்ரிகல்ச்சர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்.
In this slide we can see the plow. Plow is mainly used for எதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, சாயிலை வந்து டில்லிங் பண்ணுறதுக்கும், அதுக்கப்புறம் க்ராப்புக்கு ஃபர்டிலைசரை ஆட் பண்ணுறதுக்கும், ஆர் ஏதாவது கலர் அந்த க்ராப்போட இன்னொரு தேவையில்லாத செடி தட் இஸ் அ வீட்ஸ் அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு, ஆர் அன்வான்ட் மெட்டீரியல்ஸ் தட் இஸ் அ வேஸ்ட் மெட்டீரியல் வந்து ஃபீல்டில் இருந்தாலும் அதை எடுக்கிறதுக்கும் இந்த ப்ளவ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ப்ளவ் வந்து எதால் ஆகிருக்கும், இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் wood and it is drawn by a pair of bulls or horse இருக்கும், and it contain a strong and short ஒரு ட்ரையாங்குலர் ஸ்ட்ரிப் மாதிரி இருக்கும், அதுக்கு பேர் தான் ப்ளவுஷேர். அண்ட் த மெயின் பார்ட் ஆஃப் த ப்ளவ் இஸ் அ லாங் லாக் ஆஃப் வுட் விச் இஸ் கால்ட் ப்ளவ் ஷாஃப்ட். ஒரு லாங் லாக் ஆஃப் வுட் வந்து இருக்கும், அதுக்கு பேர் என்னது, ப்ளவ் ஷாஃப்ட். The other end is attached to a beam which is placed on ஒரு எண்டு வந்து இது புல்ஸோட நெக்கில் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா, இந்த ப்ளவில் ரெண்டு பார்ட் இருக்குது, ஒன் இஸ் அ ப்ளவ் ஷேர் அண்ட் ஒன் இஸ் அ ப்ளவ் ஷாஃப்ட். ப்ளவ் ஷேர்னால் ஒரு ட்ரையாங்குலர் அயர்ன் ஸ்ட்ரிப்பை வந்து சொல்கிறது, அண்ட் ப்ளவ் ஷாஃப்ட்டுங்கிறது ஒரு லாங் லாக் ஆஃப் வுட். ஓகே, இட் இஸ் கால்ட் ப்ளவ். In this slide we can see the plow and we can see the two, that is a pair of bulls drawn. Okay, it is a triangular strip. Okay, it is called plow share. Okay, it is used for tilling the soil. Okay, then we can see the hoe. What is hoe? It is a simple tool which is used to till the land, to remove weeds and dig up the soil. Okay, எதுக்குலாம் இது வந்து சிம்பிள் டூல் தான். எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, லேண்டை டில் பண்ணுறதுக்கும், அதுக்கப்புறம் களையை எடுக்கிறதுக்கும், அண்ட் டிக் அப் த சாயில். இட் ஹேஸ் அ லாங் wooden rod. We can see in this picture, we can see the long wooden rod. And it with a bent iron metal at one end. Okay, ஒரு iron metal வந்து பெண்ட் ஆகிருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஒரு எண்டில். ஓகே, the other end is maybe attached to an animal அட்டாச் பண்ணி விடுவாங்க, இல்லாட்டா ஹியூமனும் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. Next we can see the cultivator. Cultivator are driven by tractor. Cultivators are driven by tractor தான் drive பண்ணுவாங்க. தென் கல்டிவேட்டர்ஸ் ஆல்சோ கில் த வீட்ஸ். வீட்ஸ்னால் அந்த களைகள், தேவையில்லாத செடி. ஓகேவா, அதுக்கு பேர் தான் வீட்ஸ். அண்ட் டிக் அப் த அன்வான்ட் வெஜிடேஷன் அவைலபிள் இன் அ ஃபீல்டு. ஓகே, நவடேஸ் த ப்ளவிங் இஸ் டன் பை த, நவடேஸ்லாம் எதை யூஸ் பண்ணாங்க, டிராக்டர் டிரைவன் கல்டிவேட்டர் அதை தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறாங்க. ப்ளவோ ஹூவோ யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது. இப்போது வந்து tractor driven cultivator தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. the use of the cultivator saves the labor and time. லேபரும் தேவையில்லை அண்ட் டைமும் ரொம்ப ஆகாது. யூஸ் ஆஃப் அ கல்டிவேட்டர் வந்து லேபரையும் சேவ் பண்ணும் அண்ட் இட் சேவ் த டைம். இட் இஸ் ஈஸி டு ஃபினிஷ். ஓகேவா, ஷார்ட் டைமில் சீக்கிரமாக இது முடிச்சிடலாம். இட் இஸ் அ கல்டிவேட்டர் டிராக்டர் டிரைவன். Next we can see the leveling. The leveling of a soil is done with an implement called the leveler. ஓகேவா, லெவலிங் சாயிலை ஒரு லெவலாக ஆக்குறதுக்கு வந்து ஒரு லெவலர் தேவைப்படுது. ஓகேவா, விச் இஸ் அ ஹெவி வுட்டன் ஆர் அயர்ன் பிளாங்க். ஓகேவா, இது வந்து ஹெவி வுட்டனாக இருக்கும் ஆர் அயர்ன் பிளாங்காகவும் இருக்கும். இட் இஸ் ஆல்சோ ஹெல்ப் இன் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வாட்டர் டூரிங் இரிகேஷன். யூனிஃபார்ம் பண்ணும் வாட்டர் இரிகேஷன் மெத்தடில் வந்து வாட்டரை நீர் பாசனம் செய்யும் போது இது வந்து யூனிஃபார்மாக ஆகும். ஓகேவா, தென் பேசில் மேனுவரிங். மேனுவர் contain many nutrients. மேனுவரில் மெனி நியூட்ரியன்ட் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும், தட் இஸ் ரெக்யூர்ட் ஃபார் த growth of a crop plants. To increase the fertility of a soil, we can add manure. Okay, well, some of the application of manure, we can see the green manure and farmyard manure will always enhance the growth and yield of a crops. growth-ம் நல்லா இருக்கும், crop-ஓட yield-ம் வந்து நமக்கு குட்டாக இருக்கும். தென் sowing of seeds. எப்படி சீட்ஸை வந்து இது பண்ணுவோம், இட் இஸ் த செகண்ட் ஸ்டெப். ஃபஸ்ட் இஸ் த சாயில் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டெப். சாயிலை ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு, டாப் சாயிலை லூசன் பண்ணிடுவோம். ஓகேவா, தென்
த்ரீ மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். தட் இஸ் த ப்ளவ், ஹூ, கல்டிவேட்டரை யூஸ் பண்ணி சாயிலை ஒரு இதுக்கு ஆக்கியாச்சு. தென் லெவலிங், அதுக்கப்புறம் மேன்யூரை ஆட் பண்ணிடுவோம். சாயில் ஒரு லெவல் ஆக்கும். தென் ஆட் த மேன்யூர். செகண்ட் ஸ்டெப் இஸ் த சோயிங் ஆஃப் சீட்ஸ். ரெண்டாவது சீட்ஸை வந்து போட வேண்டியது. ஓகேவா? சாயிலில் ஒன்ஸ் த சாயில் ப்ரிப்பரேஷன் ஓவர் ஆயிடுச்சு, சோயிங் ஆஃப் சீட்ஸ் கேன் பி டன். இப்போ வந்து எப்படி சீட்ஸை வந்து சோயிங் பண்ணுறது, இது வந்து இட் இஸ் அ ஆக்சுவல் ப்ராசஸ் ஆஃப் பிளான்டிங் த சீட்ஸ். இது வந்து பிளான்டிங் த சீட்ஸ் இன் அ soil. These seeds that are sown have to be selected very carefully to have a high quality. சீட்ஸ் வந்து சோன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த சீட்ஸ் வந்து நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணணும். ஓகேவா? வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் ஆர் ஃபாலோட் ஃபார் சோயிங் த சீட்ஸ். வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? சீட்ஸை வந்து விதையை வந்து விதைக்கிறதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து சோயிங் பை ஹேண்டில் சோயிங் பண்ணுறது சீடை. தென் சீட் ட்ரில் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் டிப்ளிங் பண்ணுறது. ஓகேவா? சோயிங் பை ஹேண்ட்னா என்னது? ஸ்காட்டரிங் ஆஃப் சீட், அப்படி சதுர விடுறது சீடை பை ஹேண்ட். ஓகே, இட் இஸ் த சிம்பிளஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் சோயிங் சீட். இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட் மெத்தட். சீட் ட்ரில் இட் இஸ் அ மாடர்ன் மெத்தட் ஆஃப் சோயிங் சீட். இது வந்து மாடர்ன் மெத்தட். இட் இஸ் அ பெட்டர் அண்ட் மோர் எஃபிஷியன்ட் மெத்தட் தென் சோயிங் பை ஹேண்டில் சோய் பண்ணுறதோட இது வந்து ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும். இட் இஸ் டன் பை அட்டாச்சிங் அயன் ரூல்ஸ் டு எ டிராக்டர் பின்னாடி அயன் ரூல்ஸை வந்து அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இட் கேன் பி ஈஸி டு சோயிங் த சீட். So it is called the seed drill. Dipping nine, it is a placement of seed material in a fur pit or hole. எப்படி சீடை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு ஹோலில் ப்ளேஸ் பண்ணுவோம் அட் அ ப்ரீ டிட்டர்மைன்டு ஸ்பேஸிங். ஒரு இன்ச்சி ஸ்பேஸை விட்டு சீடை, அடுத்த இது ஸ்பேஸை விட்டு கொஞ்சம் சீடை டிப் பண்ணுவோம். மோர் காமன்லி பை, இது வந்து ஹேண்டால் தான் நடக்கக்கூடியது. இட் இஸ் அ sowing of seed by hand. அப்படி இந்த சீடை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்கேட்டரிங் பண்ணி விடுறாங்க ஃபீல்டில். ஓகேவா? செகண்ட் ஒன் இஸ் சீட் ட்ரில். சீடை என்ன பண்ணுறாங்க, டிராக்டரில் ஒரு அயன் ட்ரில்லை மாட்டிட்டு இதில் வந்து சீடை வந்து போடுறாங்க. போட்டோன்னே கீழே வந்து சோயிங் ஆயிரும். இந்த டிராக்டரை யூஸ் பண்ணி சீட் ட்ரில் பண்ணுறாங்க. ஓகே, தென் இட் இஸ் அ டிப்ளிங் மெத்தட். சீடை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்பேஸ் விட்டு ஒரு சீடை இது வச்சு ஒரு ப்ரீ டிட்டர்மைன்டு ஸ்பேஸில் அடுத்த சீடை ப்ளேஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? இட் இஸ் கால்ட் த டிப்ளிங் மெத்தட் டன் பை அ ஹேண்ட். ஓகே, adding manure and fertilizer, the substance which are added to the soil in the form of nutrients to enhance the growth of plants are called manure and fertilizers. Manures, எதுக்கு மேன்யூரும் ஃபெர்டிலைசரும் ஆட் பண்ணுறோம், இட் enhance the growth of a plant. growth of a plant இல்லாட்ட crop ப்ரொடக்ஷன் வந்து நமக்கு வந்து நல்ல ஈல்டு, பெட்டர் குவாலிட்டியாகவும் இருக்கும். நல்ல ஈல்டு மேன்யூரும் ஃபெர்டிலைசரும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு குட் ஈல்டு இருக்கும். அண்ட் அந்த க்ராப்போட குவாலிட்டி வந்து குட்டாக இருக்கும். ஓகேவா? மேன்யூர்னா என்ன? இட் இஸ் an organic substance obtained from the decomposition of plants and animal waste. Then fertilizerனா என்ன? It is a substance which is added to the soil to improve the plant growth and yield. இது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தான். ஃபெர்டிலைசர் வந்து ஒரு substance. It can be made by chemicals, okay, which is added to the soil to it also improve the plant growth and yield. For example, NPK. மேன்யூர்னா என்ன? மேன்யூர் இஸ் an organic substance. இது வந்து ஒரு ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் obtained from the பிளான்ட்டோட டீகம்போசிஷனும் அண்ட் அனிமல் வேஸ்ட்டை வந்து டீகம்போஸ் பண்ணும் போது கிடைக்கக்கூடியது தான் manure. That is the organic manure சொல்லலாம். farmers dump plant and animal waste in a pit. ஒரு ஏரியா எடுத்துக்கிடுவாங்க. அதில் வந்து பிளான்ட் வேஸ்ட்டையும் அனிமல் வேஸ்ட்டையும் வந்து டம்ப் பண்ணி வச்சுட்டே இருப்பாங்க. போட்டு வச்சுட்டே இருக்கும் போது at one places and allow it to decompose. அதுக்கப்புறம் ஒரு சமயத்தில் அதை மூடி வச்சுருவாங்க, டீகம்போசஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ட் as a ஆர்கானிக் மேன்யூராக யூஸ் பண்ணுவாங்க. The regular addition of organic manures helps to maintain the soil fertility. நம்ம ஆர்கானிக் மேன்யூரை வந்து சாயிலில் போட சாயில் ஃபெர்டிலிட்டி வந்து குட்டாக இருக்கும், மெயின்டைன் ஆகும். முதல்ல ப்ரொடெக்டிங் தெம் ஃப்ரம் விண்ட் அண்ட் வாட்டர் எரோஷன்லேருந்து ப்ரொடெக்ட்
பண்ணும் அண்ட் நியூட்ரியன்ட் லாஸஸ் ப்ரிவெண்ட் பண்ணும். நியூட்ரியன்ட் அங்கே சாயிலில் வந்து நல்ல நியூட்ரிஷியஸாக வச்சுருக்கோம் ஓகேவா சாயிலை. ஸோ நியூட்ரியன்ட் லாஸை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது த்ரூ ரன் ஆஃப் அண்ட் லீச்சிங் ஓகேவா. This also increases the water holding capacity. வாட்டரை வந்து ஹோல்ட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி வந்து இருக்கக்கூடியது. அண்ட் சாயில் அக்ரிகேஷன் அண்ட் சாயில் எரேஷன் அண்ட் பெர்மியபிலிட்டி ஓகேவா. வாட்டரை ஹோல்டு பண்ண சாயிலில் வந்து வாட்டரை ஹோல்ட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி வந்து மேன்யூரை ஆட் பண்ணுறதுனால இன்க்ரீஸ் ஆகுது. சாயிலோட அக்ரிகேஷனும் அண்ட் ஏரேஷன் ஏர் வந்து நல்ல ரூட்டுக்கு பிளான்ட்டுக்கு வந்து போகிற அளவுக்கு அது வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. அண்ட் பெர்மியபிலிட்டி ஓகேவா. while adding the manure it can, these are the things also can increases. Then fertilizer, what is fertilizer? It is an inorganic okay. Sometimes it is a substance made by the chemical okay. Chemical substance nala another fertilizers. Fertilizers are composed mainly of urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash and NPK, nitrogen, phosphorus, potassium. These are the fertilizers. The uses of a synthetic fertilizers has a significantly improved the quantity of food. ஃபுட்டோட குவான்டிட்டி வந்து நமக்கு நிறைய மோர் ப்ரொடக்ஷனாக இருக்கும் ஓகேவா. அண்ட் அவைலபிள் இட் ஆல்சோ அவைலபிள் டுடே ஆல்தோ தே ஆர் லாங் டேர்ம் யூசஸ் டிபீட்டட் பை என்விரான்மெண்டலிஸ்ட் ஓகேவா. இட் இஸ் அ organic manure okay. It is a fertilizers. And harvesting is the last one. First one we can see the seed soil preparation and second one is sowing of seeds, then adding manures and fertilizers, and last one is the harvesting of crops. How the crops are harvested okay. The process of cutting and gathering a crop is called harvesting. ஒரு க்ராப்பை கட் பண்ணுறதும் கேதர் பண்ணுறதும் அதுக்கு பேர் தான் என்னது, அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் ஹார்வெஸ்டிங். இது வந்து 3 டைப்ஸாக இருக்குது. மேனுவல் ஹார்வெஸ்டிங், மெக்கானிக்கல் ஹார்வெஸ்டிங், மிஷின் ஹார்வெஸ்டிங்னா 3 மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஓகேவா. Now we can see the manual harvesting. What is a manual? It is a major method of harvesting in India. இதான் மேஜர் மெத்தட் ஓகேவா. certain crops are harvested. இது வந்து டூல்ஸே தேவையில்லை, மேனுவலாக வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறது. the crops like groundnut, green gram, black gram and horse gram can be harvested by uprooting with hand. ஆலேயே நம்ம ப்ளக் பண்ணி எடுக்கலாம். provided soil moisture is adequate for hand pulling ஓகேவா. சாயில் நல்லா மாய்ஸ்சரைஸாக இருந்தால் கிரவுண்ட்நட்லாம் எப்படி எடுப்பாங்க, ஹேண்டால் இப்படி ப்ளக் பண்ணுவாங்க ஓகேவா, தூக்குவாங்க ஓகேவா. ஸோ வித்தவுட் யூஸிங் எ டூல்ஸ், பை யூஸிங் எ ஹேண்ட்ஸ், this is so it is a manual harvesting okay. It is a major method of harvesting in India. எதுக்குலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, என்னென்ன க்ராப்ஸ்க்கு, groundnut, green gram, black gram and horse gramக்கு வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த மெத்தட் மேனுவல் ஹார்வெஸ்டிங்கை யூஸ் பண்ணுவாங்க, டூல்ஸ் வித்தவுட் யூஸிங் அ டூல்ஸ். தென் second one is a mechanical method. Mechanical method means harvesting in our country is generally done by employing the laborers with the help of the farm instrument like sickle ஓகேவா. என்னது ஹார்வெஸ்டிங் வந்து பண்ணுறதுக்கு வந்து எம்ப்ளாயீஸ் தேவை, தட் இஸ் லேபர்ஸ் வந்து தேவை. அவங்க கையில் வந்து என்ன இருக்கும், ஃபார்ம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும், தட் இஸ் லைக் சிக்கல், கொஞ்சம் அட்வால் கணக்கு இருக்கும் ஓகேவா. அது வந்து லேபர்ஸ் கையில் இருக்கும். திஸ் மெத்தட் இஸ் அ லேபரியர்ஸ் அண்ட் டைம் கன்சூமிங் ஒன் அண்ட் இட் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் ஸ்மால் சைஸ்டு ஃபார்ம்ஸ்க்கு தான் இது சூட்டபிளாக இருக்கும் ஓகேவா. திஸ் மெத்தட் இஸ் அ லேபரியர்ஸ் அண்ட் டைம் கன்சூமிங் ஒன் ஓகேவா. லேபரியஸ் மெத்தட், லேபர்ஸ் தேவைப்படும் அண்ட் ஈஸியாக டைம் கன்சூமிங் ஆகும். எதுக்கு, ஸ்மால் சைஸ்டு ஃபார்ம்ஸ்க்குலாம், சின்ன இடம், சின்னதாக இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு தான் இது வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க மெக்கானிக்கல் மெத்தடை. யூ கேன் see the laborers can work in this field for harvesting the crops by using a sickle. So it is a mechanical method and it is for small area okay, but small field only this method is possible.
Machine method. This harvesting method is used in a large sized agriculture. Okay, large area இருக்கிறதுக்கு தான் machine method யூஸ் பண்ணுவாங்க. The term harvesting also includes the immediate post harvest practices such as threshing and winnowing. Okay va. The term harvesting also includes the immediate post harvest, pre harvest. போஸ்ட்னா ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணி அந்த க்ராப்பை எடுத்து வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுக்கு த்ரெஷிங் அண்ட் வினோவிங் 2 ப்ராசஸ் இருக்குது. த ப்ராசஸ் ஆஃப் செப்பரேட்டிங் த கிரெயின்ஸ் ஃப்ரம் த சாப்ஸ் ஆர் போர்ட்ஸ் இஸ் த்ரெஷிங். ஓகேவா. இந்த கிரெயின்ஸை வந்து செப்பரேட் பண்ணி எடுப்பாங்க. ஓகே, அதுக்கு பேர் தான் எனக்கு த்ரெஷிங். ஆஃப்டர் த்ரெஷிங் வி மஸ்ட் செப்பரேட் த கிரெயின்ஸ் ஃப்ரம் த சாப்ஸ். சாஃப்டேருந்து கிரெயின்ஸை வந்து செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க. வினோவிங் வந்து இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் செப்பரேட்டிங் த கிரெயின்ஸை வந்து செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வினோவிங். மிஷின் மெத்தடில் வந்து இட் இஸ் அ லார்ஜ் சைஸ்டு மெத்தட். டேம் ஹார்வெஸ்டிங் ஆல்சோ. போஸ்ட் ஹார்வெஸ்டிங்கில் 2 ப்ராக்டிசஸ் இருக்குது. ஒன் இஸ் அ த்ரெஷிங், அனதர் ஒன் இஸ் அ வினோவிங். த்ரெஷிங் வந்து என்னென்னா த ப்ராசஸ் ஆஃப் செப்பரேட்டிங் த கிரெயின்ஸ் ஃப்ரம் தியர் சாஃப்லேருந்து கிரெயின்ஸை வந்து தனியாக எடுப்பாங்க. ஓகேவா. ஆஃப்டர் த்ரெஷிங் வி மஸ்ட் செப்பரேட் த கிரெயின்ஸ் ஃப்ரம் அ சாஃப். ஓகேவா. வினோவிங்னா the process of separating the grains. It is a machine harvesting by using a tractor to harvest the crops. It is a harvesting, this is a threshing, and it is a winnowing. Threshing is a separation of grains from chaffs, and winnowing is a separation of grains. Okay va.